Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va corriger l'examen de 2018 dans l'ADIA. Alors on va baraka fillah. Exercice 1, partie 1. Question واحد كتقول donner le nom de l'électrode anode ou cathode au niveau de laquelle il se forme le dibron. Alors حنا إلا رجعنا les données ديال التمرين غنلقاو قال لك au cours de cette électrolyse, le métal plomb se dépose sur l'une des électrodes et au niveau de l'autre, il se forme le gaz de brom. شنو كتعني لو ميتال بلومب سو ديبوز؟ كتعني بان عندنا واحد بي بي في البرودوي، يعني اننا اصلا عندنا بي بي دو بلس في لا سوليسيون، يعني ان بي بي دو بلس كتحول بي بي سولون رياكسيون دو تيب بريديكسيون. في لوطر الكترود عندنا لا فورماسيون ديال لو ديبرون بي ار 2، انا اصلا عندنا بي ار موان في لا سوليسيون، يعني ان بي ار موان كيعطي بي ار 2 سولون رياكسيون دو تيب اوكسيداسيون. حنا عارفين بلي ان لوكسيداسيون كتكون سور لانود، يعني هذه الكترود فاش كاين لا فورماسيون ديال البي ار 2 c'est un anode. Alors pour la question 2, il écrit les équations des réactions aux électrodes ainsi que l'équation bilan lors de l'électrolyse. Alors à partir de la question 1, on a la formation de PB selon une réaction de type réduction les casques sur la cathode. On a la formation de BR2 selon une réaction de type oxydation les casques sur l'anode. Et l'équation bilan est qu'on a la somme des juges de la réaction. On a PB de plus juge BR moins que PB plus BR2. Alors en ce qui concerne la question 3, il a déterminé la valeur de l'intensité I du courant électrique passant dans le circuit pendant la durée delta T. Alors باش نجاوبوا على هذه الكيسيون هذا خصنا نعرفوا جوج حوايج. الحاجة الأولى هي أشنو رياكسيون غناخدو. بون إلا رجعنا لي دوني ديال التمرين غنلقاو واحد الجملة كتقول au cours du fonctionnement de l'électrolyseur pendant la durée delta T égale à 3600 secondes la masse de plomb déposée est égale à 20,72 grammes. انطلاقا من الجملة هذه خصنا ضروري ناخدو لا رياكسيون ديال الفورماسيون ديال البلومب selon la réaction suivante PB de plus plus d'électrons كتعطي PB. Et par la suite خصنا نديرو le tableau d'avancement. Alors à l'état initial pour les réactifs عندنا N0 et pour les produits عندنا 0 et à un instant T غتكون عندنا N0 moins X pour les réactifs وغتكون عندنا X pour les produits. الحاجة الثانية اللي خصنا نعرفوها هي كيفاش نخدمو بهاد l'expression ديال الكونتيتي ديليكتريسيتي اللي كتعطي كي كتساوي اي فوا دلتا تي كتساوي ان الكترون في الفاراداي. من هاد لا غولاسيون هادي كنخرجو اي كتساوي كي سير دلتا تي و كي كتساوي ان الكترون في الفاراداي، معروفه هادي. هنا الطابلو دافونسمون ديالنا غنلقاو بلي عندنا ان الكترون كتساوي جوج اكس. علاش؟ حيت عندنا واحد لي شونج ديال دوز الكترون و اكس راه هو لو نومبر دو مول ديال البلومب اللي كيساوي لا ماس سير لا ماس مولير ديال البلومب. الوغ غنعوضو l'expression ديال n électron في la quantité de matière وغنعوضوها في l'expression ديال I اللي كتساوي كي سور دلتا تي، وغنلقاو بلي عندنا I كتساوي جوج فوا M فوا الفاراداي سور لا ماس دو بلومب فوا دلتا تي. الوغ غنديرو ابليكاسيون نيميريك. لا ماس إلي en grammes، بون لو طون إلي en secondes، وغنلقاو تقريبا 5,36 ampères. Alors maintenant on passe à la question 4, de les calculer dans les conditions d'expérience le volume vu du gaz de brom formé pendant delta T. Alors باش نجاوبوا على هذه الكيسيون هذا ضروري نصبوا الطابلو بيريوديك. alors à l'état initial غيكون عندنا pour les actifs N0 et pour les produits غيكون عندنا 0 مازال ما كاينينش. alors à l'instant T غيكون عندنا N0 moins X pour les réactifs et X pour les produits. وكما كتعرفوا كاملين عندنا لو نومبر دو مول بور لي غاز كيساوي في تاع في ام و بور لي سوليد كيساوي ام سور ماس مولير. ولا لاحظتوا معايا مزيان الطابلو هذا عندنا لو نومبر دو مول ديال بي بي هو اكس وديال بي ار 2 هو اكس، يعني ان لو نومبر دو مول ديال بي بي كيساوي لو نومبر دو مول ديال بي ار 2، يعني ان ام سور ماس مولير ديال بي بي كتساوي في سور في ام، دونك في كتساوي ام فوا في ام سور ماس مولير سكي امبليك في كتساوي تقريبا 7,5 litres. Alors on passe à la partie 2, question 1 catégorie réaction de l'acide lactique avec l'hydroxyde de sodium. Question 1 catégorie écrire l'équation de la réaction de dosage. Alors on a le dosage de l'acide par l'hydroxyde de sodium. Un acide il va libérer un proton qui sera accepté par la base.
alors l'acide va يعطي واحد البروتون la base غتشد داك البروتون غتحول H2O sinon هاد la réaction هادي plus la base conjuguée. Alors en ce qui concerne la question 1-2 قالك déterminer les coordonnées VB équilibre et pH des points d'équivalence. باش نجبدو هاد لي paramètres هادو غنحاولو نطراسيو les tangentes في les points de virage et par la suite غنطراسيو واحد السيغمون اللي غتكون عمودية على هاد لي دو طونجونت وغنحددو المنتصف ديالها وغندوزو واحد المستقيم ثالث اللي خصو يكون متوازي مع هاد لي دو طونجونت et par la suite غنديرو l'extrapolation ديال هاد البوان هادي sur l'axe ديال pH وغنلقاو pH équilibre et par la suite غندير l'extrapolation على l'axe ديال الفوليوم وغنلقاو VB équilibre. Alors تقريبا pour le volume d'équilibre غنلقاو 10 ml et pour le pH غنلقاو 8. Alors pour la question 1-3 قال لي calculer la concentration CA de la solution SA. Alors باش نجاوبو على هاد السؤال هذا ضروري نابليكيو لا غولاسيون à l'équilibre اللي كتعطيك ان ديال لاسيد قال ان ديال لا باز. نعرفين بلي ان ان كتساوي سي فوا في دونك لو نومبر دومو ديال لاسيد غيساوي سي ا فوا في ا لو نومبر دومو ديال لا باز غيساوي سي بي فوا في بي. دونك à l'équilibre غيكون عندنا سي ا في ا كتساوي سي بي في بي à l'équilibre. Et par la suite غنجبدو سي ا اللي كتساوي سي بي فوا في بي équilibre sur في ا غنديرو application numérique غنلقاو 2 fois 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Alors pour la question 1-4 قال لك choisir en justifiant la réponse l'indicateur coloré adéquat pour repérer l'équivalence. Alors حنا باش نختارو l'indicateur coloré ديالنا ضروري تحقق واحد الشرط اللي هو ان ال pH d'équivalence خصها تكون appartient à la zone de virage ديال هاد l'indicateur coloré. وحنا لقينا في ال pH d'équivalence كيساوي 8 ولو الحالة الوحيدة فاش عندنا ال pH qui appartient à la zone de virage هو الحالة ديال le rouge de Crézol. alors هو l'indicateur coloré باش غنخدمو في هاد التفاعل هذا ديال الدوزاج bien sûr. Alors pour la question 1-5 قال لك trouver le rapport A- sur H à l'ajout de volume VB égale à 10 ml pour déduire l'espèce chimique prédominant H ou bien A-. Alors on sait déjà que la constante d'équilibre كتساوي Ka كتساوي la concentration des produits sur la concentration des réactifs. Alors dans notre cas غنلقاو A- fois H3+ sur AH. حنا كنعرفو بلي ان بي كا كتساوي مالوغ ديال كا دونك ديريكتومون غنخرجو بي اش équilibre كتساوي بي كا بلس لوغ ديال ا- sur اش سكي امبليك بلي ان لوغ ديال ا- sur اش غتساوي بي اش équilibre موان بي كا. دونك ا- sur اش غتساوي 10 لا بوسونس بي اش équilibre موان بي كا اللي كتساوي 10 لا بوسونس بي اش équilibre فوا 10 لا بوسونس موان بي كا. دونك A- sur H غتساوي 10 c'est la puissance PHE fois Ka حيت 10 c'est la puissance moins PK كتساوي Ka. alors application numérique غنلقاو بلي أن A- sur H غتساوي 10 c'est la puissance 8 fois 10 à la puissance moins 3,9 غنلقاو في الآخر 1.26 fois 10 à la puissance 4. alors لقينا بلي أن A- sur H elle est très élevée surtout par rapport à واحد. donc A- il est très élevé par rapport à H. يعني شنو نقدروا نقولوا بلي ان l'espèce prédominant هو la forme basique A-. واصلا حنا نقدروا من الديبار نعرفوا شكون لي prédominant par rapport à الاخر غير من لا ريغل ديال البي اش. الا كان عندنا البي اش inférieur بي كا كيكون عندنا لاسيد هو لي prédominant. الا كان عندنا البي اش supérieur بي كا كيكون عندنا l'espèce basique هو لي prédominant. دونك حنا لقينا بلي ان البي اش كيساوي 8 ولقيناه supérieur à PKA. دونك نقدروا نقولوا بلي ان l'espèce basique هو لي prédominant من الديبار. alors pour la question 2 قال لك la réaction entre l'acide lactique et le méthanol c'était deux caractéristiques de cette réaction. bon déjà une réaction entre un acide et un alcool ça veut dire
une réaction d'estérification. باش معروف هاد النوع ديال la réaction, ils sont lentes, ça veut dire la vitesse elle est faible, ou plus ils sont limités, ça veut dire on peut jamais atteindre un rendement de 100%. Alors pour la question de deux Galec, proposer deux facteurs cinétiques pour accélérer la réaction d'estérification. Alors باش نaccélérer la réaction d'estérification يعني باش نزيدو في la vitesse ديال la réaction كاينين تقريبا 3 facteurs. الأولاني هو augmenter la température, نزيدو من درجة الحرارة، أولا نutiliser واحد الكاتاليزور bon باش pour la même raison, ou bien on peut augmenter la concentration des réactifs. نقدروا ناخدو هاد الرياكتيف نديروه en excès par rapport l'autre. Alors en ce qui concerne la question de 3, écrire en utilisant les formules semi-développées l'équation de la réaction ion-Lio entre l'acide lactique et le méthanol. Alors déjà, il faut qu'on ait la réaction entre un acide et un alcool, يعني qu'on ait la réaction du type estérification. باش نعرف هاد la réaction هادي يكون عندنا la formation de H2O. علاش؟ حيت l'alcool il libère des OH ديالو والacide il libère le proton. En fin de compte, on a H2O qui est soit l'espèce chimique, les casmiers ou l'ester. Ce sont la réaction. Alors, pour la question de 4, il faut calculer le rendement R à la fin de la réaction. Alors, le rendement qui est une expérimental sur une théorique. Je vais faire le différence. Un expérimental, c'est le nombre de moles de l'ester qui est التفاعل. Mais une théorique, هو داك لو نومبر دو مول اللي بغينا نلقاوه حنا بناء على لو رياكتيف ليميتون. بون كتقول لي دير رياكتيف ليميتون مثلا درنا فيه واحد لو نومبر دو مول ان زيرو، الوغ نلقاو 3 لو نومبر دو مول ديال ليستير كيساوي لو نومبر دو مول ديال هاد الرياكتيف ليميتون. هذا هو لو نومبر دو مول تيوريك. الوغ الا مشينا للتمرين ديالنا غنلقاو بان لو نومبر دو مول اكسبيريمونطال عطينو كيساوي 6 فوا 10 بوسونس موان 4، و لو نومبر دو مول تيوريك هو لو نومبر دو مول ديال رياكتيف ليميتون، وحنا بوليدو رياكتيف خدامين ب 10 بوسونس موان 3 يعني نومبر دو مول تيوريك كيساوي 10 بوسونس موان 3. وفا نلقاو 0,6 يعني 60%. Alors on passe à l'exercice 2. Question 1 قالك les ondes ultrasonores sont-ils longitudinales ou transversales? Justifiez la réponse. Bon, كما كنعرفو كاملين pour les ondes transversales كيكون عندنا le sens de propagation متعامد مع le sens de perturbation. Par exemple dans le cas ديال les fils, bien de l'eau. Et pour les ondes longitudinales كيكون عندنا le sens de propagation متوازي مع le sens de perturbation. Alors إلا خدينا الحالة ديال le haut-parleur غنلقاو بلي أن le sens de propagation متوازي مع le sens de perturbation. Donc نقدرو نقولو بلي أن les ondes sonores sont longitudinales. Alors en ce qui concerne la question 2, en exploitant la figure de déterminer la valeur du retard temporel tau entre les deux ondes reçues. Alors regardons bien à la figure 2. À partir من هاد السهم هذا اللي مرسوم على la figure remarque بلي أنه عندنا تقريبا جوج مربعات. Donc le retard temporel tau غيساوي جوج fois la sensibilité horizontale وغنلقاو تقريبا 4 millisecondes. Alors en ce qui concerne la question 3, il est montré que l'expression de tau s'écrit sous la forme de tau égale à L fois 1 sur V de L moins 1 sur Vp. Bon, là j'en ai les données d'obtenir une phrase qui dit les ondes mécaniques se propagent seulement dans un milieu matériel. Et leur célérité, ça veut dire la vitesse de propagation, croît avec la densité du milieu où il se propage. Donc, comme vous savez tous, le pétrole est plus dense que l'air. Yani, la vitesse ou bien la célérité du pétrole, il est très important par rapport à la célérité de l'air. Et qu'est-ce que ça veut dire? On a vu que la vitesse est la distance parcourue sur le temps. Yani, la vitesse et le temps sont inversement proportionnels. Donc, quand la vitesse du pétrole est supérieure à la vitesse de l'air, on a le temps de propagation sur le pétrole est inférieur au temps sur l'air. Donc,
le retard temporel tau غيساوي TA حيت هي الكبيرة moins TP. et par la suite كنعرفو بلي أن TA كتساوي la distance parcourue اللي هي L sur la vitesse. alors pour A غناخدو la vitesse de l'air et pour TP غناخدو VP. et par la suite غنلقاو بلي أن tau كتساوي L sur V de l'air moins L sur P. يعني أن tau كتساوي L عامل 1 sur V de l'air moins 1 sur VP. Alors pour la question 4, trouver la valeur approchée de la célérité Vp. Bon, à partir de la question 3, on a trouvé que tau égale à L fois 1 sur V de l'air moins 1 sur Vp. Alors ça veut dire que tau sur L égale à 1 sur V de l'air moins 1 sur Vp. Et à partir du développement mathématique, on a trouvé que Vp كتساوي L fois V de l'air sur L moins tau fois V de l'air. Enfin, par application numérique, on a trouvé 1303 mètres par seconde. Alors on passe à l'exercice 3, grand 1. Question 1.1. Quel est l'intérêt de monter des condensateurs en parallèle? Alors je crois la question elle est simple. Alors déjà, le montage en parallèle ou bien en dérivation, justement pour augmenter la charge électrique. Et par conséquent, augmenter la valeur de la capacité bien sûr. Alors, pour la question 1.2, en exploitant la courbe de la figure 2, déterminer la valeur de la capacité C des condensateurs équivalents aux deux condensateurs C1 et C2. Alors, on connaissons quand même que qui كتساوي C fois I. Donc, qui en fonction de U est une fonction linéaire. La pente de là est C. باش نخرجوا la pente, يكفي أننا نختاروا deux points. ونديروا ليهم delta K sur delta U. Par exemple, on a deux points معروفين بحال ديال هادي اللي 20 وديال هادي اللي 0 وغنلقاو تقريبا 20 moins 0 fois 10 à la puissance 6 باش نحولوها لكولومب sur 2 moins 0 déjà en volt مزيان غنلقاو 10 à la puissance moins 5 فاراداي ولكن كي خصها تكون كولومب و U خصها تكون en volt عاد تخرج لينا سميتو النتيجة بالفاراداي. Alors, en ce qui concerne la question 1.3, il déduire la valeur de la capacité C2. Puisqu'il y a une association en dérivation, en parallèle, donc C équivalent que la somme des capacités de la condensateur, on a un juge, donc C équivalent que C1 plus C2. Il y a un C2 que C équivalent moins C1. On a C1 معطية كتساوي تقريبا 7.5 ميكروفاراداي خصنا نضربها في 10 puissance 6 باش نردوها للفاراداي. C équivalent حسبناها في la question 1.2 كتساوي 10 à la puissance moins 5 donc كتكون عندنا C2 كتساوي 2.5 fois 10 à la puissance moins 6 فاراداي. Alors pour la question 2.1, il faut établir l'équation différentielle vérifiée par la tension ici de T au cours de la décharge des condensateurs. Alors إلا مشينا la figure 1 غنلقاو بلي أن ici 2 كتساوي moins E de R كما كاين من حديث التيار اللي خدينا ce qui implique بلي أن E de R plus ici 2 كتساوي 0 وحنا كنعرفو بلي أن E de R كتساوي R fois I و I كتساوي d 2 sur 2 de T و كي حتى هي كتساوي C fois ici donc غنلقاو كتساوي R fois C2 fois d 2 ici 2 sur d 2 T وغنعوضو هاد هاد النتيجة في l'expression الأولانية غنلقاو بلي أن RC2 fois D2 IC2 sur D2T plus IC2 كتساوي 0 et par la suite نقسمو على RC2 غنلقاو l'équation différentielle vérifiée par IC2T. Alors pour la question de 2, la solution de cette équation différentielle est de la forme ici de t égale à e fois exponentielle moins t sur tau. Trouver l'expression de la constante de tau en fonction de r ici 2. Alors باش نجاوبو على هاد الكيسيون هادي يكفي اننا نعوضو la solution اللي عطاونا في l'équation différentielle ديالنا sachant que ان la dérivée ديال exponentielle de u كتساوي u' fois exponentielle de u. Donc une fois غنديرو la dérivée غنلقاو l'expression ديال e fois exponentielle moins t sur tau عامل لي moins 1 sur tau plus 1 sur rc2 كتساوي 0.
On a bien E il est différent de 0. Exponentielle moins t sur taux, il est différent de 0. Donc, كيبقى moins 1 sur taux plus 1 sur R2 ولا خصو يساوي 0. Alors automatiquement كنلقاو بلي أن taux كتساوي R fois C2. Alors la question de 3 كتقول déterminer de nouveau la valeur de la capacité C2. Bon, déjà dans la question de 2 on a trouvé que taux égale à R fois C2. Donc C2 égale à taux sur R. Et à partir de la figure 4, en traçant le MMS à t égale 0, غنلقاو بلي أن taux كتساوي 4 millisecondes. اللي كتساوي 4 fois 10 à la puissance moins 3 secondes. و R معطية 1600 ohm. Donc C2 كتساوي 4 fois 10 à la puissance moins 3 sur 1600. غنلقاو تقريبا 2,5 fois 10 à la puissance moins 6 Faraday. Alors on passe à la grande 2, question 1. Pourquoi observe-t-on des oscillations pseudo-périodiques? Alors on a déjà la résistance elle est différente de 0. في حالة عندنا مثلا la résistance égale à 0 يعني فاش كنهضروا على الحالة ديال circuit idéal خصنا نلقاو des oscillations périodiques. Mais dans notre cas في الحالة ديالنا حنا لقينا des oscillations pseudo-périodiques حيت عندنا la résistance de la bobine il est non nul, ce qui conduit à la dissipation d'énergie par effet Joule. En ce qui concerne la question de pour obtenir des oscillations électriques entretenues, un générateur G délivrant une tension proportionnelle à l'intensité de courant IGT égale à K fois E de T est inséré dans le circuit précédent. Question de 1, établir l'équation différentielle vérifiée par la charge qui de T. Bon, d'après la figure 1, si on choisit bien sûr le sens du courant, on a UB plus IC كتساوي I de J. وعندنا UB كتساوي L fois D2 I sur D2T plus R fois I. et E de C كتساوي Q sur C. et J معطية كتساوي K fois I. Donc, si on remplace I par D2Q sur D2T et après en divisant sur L, on a D2Q au carré sur D2T plus R moins K sur L fois D2Q sur D2T plus 1 sur LC fois Q qui est égal à 0. Vous regardez l'équation différentielle des noms vérifiée par Q de T. Alors, pour la question de 2, en ajustant le paramètre K sur la valeur 5 exprimée dans le système d'unité internationale, les oscillations deviennent sinusoïdales, figure 6, déterminer la valeur de R. Bon, alors on a K égale à 5. Pour quelle raison? باش تكون عندنا des oscillations sinusoïdales. وباش يكون عندنا des oscillations sinusoïdales, ça veut dire quoi? Ça veut dire بلي l'équation différentielle ستكتب على الشكل ديال D2Q أس 2 sur D2T carré plus 1 sur LC fois Q égale à 0 implique بلي R moins K sur L fois D2Q sur D2T égale à 0. وكما كتعرفوا كنبلي Q ou le temps ou L sont différents de 0, donc R moins K هو اللي كيساوي 0. Alors on aura K égale à R égale à 5 ohms. En ce qui concerne la question de 3, en exploitant la courbe de la figure 6, trouver la valeur de l'inductance L de la bobine. Alors, comme vous savez tous, la période propre des systèmes oscillants est T0 égale à 2 pi fois racine de LC, ce qui implique que L كتساوي T0 carré sur 4P carré fois C. Et à partir de la figure 6, on remarque que T0 كتساوي تقريبا 2,5 millisecondes. يعني أن L كتساوي 2,5 fois 10 à la puissance moins 3 باش نردو على seconde la puissance carré, c'est 4P carré fois 2,5 fois 10 à la puissance moins 6 بالفرضية. Donc غنلقاو بلي أن L كتساوي 6,3 fois 10 à la puissance moins 2. Alors on passe à l'exercice 4 partie 1. Question 1 كتقول en appliquant la deuxième loi de Newton, montrer que l'équation différentielle vérifiée par la vitesse s'écrit sous la forme dvg sur dt plus 1 sur tau fois vg égale à A.
en précisant l'expression des temps caractéristiques temps en fonction de K et M, l'expression de la constante A en fonction de G et M, et ρ et V. Alors, أول حاجة كيخصنا نجبدوها هو le système étudié, dans notre cas هو la B, et par la suite les forces appliquées, بحال le poids, la force de frottement du fluide, la poussée d'Archimedes. Et enfin, on va appliquer la deuxième loi de Newton, et qui égale la somme des forces égale à 1 fois AG. Alors, si on fait la projection sur l'axe OY, on aura PY plus FY plus FAY égale à M fois A de Y. Alors, on a la force de le poids dans le même sens de Y, alors P كتساوي MG. Par contre, pour FY, غادي l'axe de le sens de l'axe Y, كتكون عندنا moins K fois VG. Et par la suite, FA كتساوي moins ρ fois G fois V. Donc, si on remplace dans l'équation étoile, on aura mg moins kvg moins ρ fois g fois v égale à 1 fois dv sur dt. Alors, les constantes غنديرو مع اليمين, les expressions فاش كاينه la vitesse غنديرو مع اليسار, on aura dvg sur dt plus k sur m fois vg égale à g عامل لي واحد moins ρ fois v sur m. Alors, si on compare l'expression هذه مع l'équation اللي معطي لينا في السؤال, on aura tau كتساوي m sur k et a كتساوي g fois 1 moins ρ fois v sur m. C'est ça la réponse. Tau égale à m sur k et a égale à g عامل لي واحد moins ρ fois v sur m. En ce qui concerne la question 2, il faut déterminer graphiquement la valeur de la vitesse limite Vg limite et la valeur de tau. Alors, quand t tend vers l'infini, Vg tend vers Vg limite et que تساوي 0,5 mètres par seconde. Ça suffit de tracer la tangente t tend vers l'infini. Alors, pour trouver tau, on va tracer la tangente t égale 0, la tangente t tend vers l'infini, où le point d'intersection بين les deux droites هي اللي كتعطينا tau اللي كتساوي تقريبا 54 millisecondes. Alors, pour la question 3, trouver la valeur de K et celle de A. Alors, on a déjà montré la question 2, les taux كتساوي M sur K, يعني أن K كتساوي M sur tau, اللي كتساوي 2 fois 10 à la puissance moins 2 sur 54 fois 10 moins 3, باش نحولها للسكوند, كتساوي 0,37 kg par seconde. Alors, à partir des résultats de la question 2, لقينا بلي أن A كتساوي dvg sur dt plus 1 sur tau fois vg. Alors, au régime permanent, كتكون عندنا vg tend vers une constante اللي هي la vitesse limite et sa dérivée est nulle. La dérivée d'une constante égale à 0. Donc, A كتساوي 1 sur tau fois vg limite. Et si on fait l'application numérique, on aura A كتساوي 0,5 sur 54 fois 10 à la puissance moins 3, les 9,26 mètres par seconde carré. Alors, en ce qui concerne la question 4, l'équation différentielle des mouvements du G s'écrit sous la forme numérique dvg sur dt égale à 9,5 moins 18,95 Vg, en utilisant la méthode dollar et les données de table suivant. Calculer la valeur approchée de A3 et celle de V4. Donc, باش نجاوبو على هاد السؤال هذا ضروري نعرفو deux équations. الأولى l'équation différentielle ديال AGN راه معطية كتساوي 9,96 moins 18,53 fois VGN. et l'équation الثانية هي la méthode ديال دولار اللي كتقول VGN كتساوي VGN moins 1 plus AGN moins 1 fois delta T. و delta T à partir من هاد الطابلو هذا هي لو طون بين دو بوان اللي كتساوي 0,020 moins 0,015 اللي كتساوي 0,025 moins 0,020 اللي كتساوي 0,005 seconde. Donc باش نخرجو A3 on va appliquer l'équation différentielle يعني العلاقة الأولى. Et pour trouver V4, on va appliquer la méthode dollar, يعني العلاقة الثانية. Et si on fait des applications numériques, on va trouver les AG
3 كتساوي 6.93 متر par seconde carré et VG4 كتساوي 0,161 متر par seconde. On passe à la partie 2, question 1, déterminer les valeurs de xm, t0 et phi. Alors d'après la figure 4, il est clair que xm, c'est la valeur de x maximale, كتساوي 6 cm, كتساوي 6 fois 10 à la puissance moins 2 mètres. Et pour la période t0 égale à 0,5 secondes, c'est clair. Alors, pour trouver phi, on va appliquer les conditions initiales. À t égale 0, on a x0 égale à xm. Donc, si on prend la relation de x de t égale à xm fois cosinus de pi sur t0 de t plus phi, à l'instant t égale 0, on aura x0 égale à xm fois cosinus phi. Ce qui implique bien à xm fois cosinus phi égale à xm. Alors, il a xm, on aura cosinus phi égale à 1. Ce qui implique bien phi égale à 0. Donc, finalement, on aura x de t égale à 6 fois 10 à la puissance moins 2 fois cosinus 4pi fois t. Alors, en ce qui concerne la question de trouver la valeur de l'énergie potentielle élastique EP du système mécanique à la date T1 égale à 0,5. Alors, à l'instant T1, elle a une position maximale. Donc, l'énergie cinétique كتساوي 0. وحنا كنعرفوا بلي ان l'énergie mécanique كتساوي la somme de l'énergie potentielle et l'énergie cinétique. Donc, l'énergie potentielle كتساوي l'énergie mécanique moins l'énergie cinétique. و l'énergie mécanique معروفة ديما constante وكتساوي 1 demi k fois xm أس 2. Donc, pour l'instant T1 غتكون عندنا l'énergie potentielle كتساوي 1 demi k fois xm au carré اللي كتساوي 1 demi fois 35 fois 6 fois 10 à la puissance moins 2 au carré اللي كتساوي 6.3 fois 10 à la puissance moins 2 joules. Alors, en ce qui concerne la question 3, il nous demande de calculer le travail oméga de la force de rappel lorsque le centre d'inertie G se déplace de la position A d'abscisse XA égale à XM à la position B d'abscisse XB égale à moins XM. Alors, comme nous avons calculé le travail de tension de ressort lorsque son point d'application se déplace d'un point M1 d'abscisse X1 à un point M2 d'abscisse X2 est donné par la relation suivante. Oméga, la force T égale à 1 demi fois K fois X1 au carré moins X2 au carré. En plus, l'énergie potentielle égale à l'énergie potentielle au point 2 moins l'énergie potentielle au point 1 égale à 1 demi K fois X2 au carré moins X1 au carré. Alors, à partir de N ou 2, nous pouvons englober l'énergie ou le travail des forces T quelconque également delta E égale à 1 demi X2 au carré moins X1 au carré. Alors, في الحالة ديالنا حنا غنلقاو بأن le travail AB de la force F également delta E également 1 demi XB carré moins XA au carré. Alors, هما قالوا لنا XA كتساوي XM و XB كتساوي moins XM. Donc, le travail عندنا كيساوي 1 demi XM au carré moins XM au carré. Donc, le travail il est nul. Égal à 0.